اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام فیض کربلا میں۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج 9 محرم الحرام ہے، کربلا کا وہ دن کہ جس دن کائنات نے بڑے عجیب و غریب مناظر مشاہدہ کیے۔ تاریخ انسانی کا وہ واقعہ کہ جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ پیکر وفا ساتھیوں نے کس طرح اپنا ساتھ نبھایا اپنے بھائی حسین کا، اور کس طریقے سے ان کو اپنی محبت، وفاداری، جفا کشی اور ان تمام محبت والے وہ تمام پیمانے انہوں نے پورے کر دیے جو کہ تقاضا تھے۔ میں آپ کو بڑی عجیب و غریب ایک اسٹڈی بتاتا ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے امریکہ کی، اس میں تقریباً گزشتہ 70-75 سال سے ایک اسٹڈی چل رہی ہے۔ اسٹڈی کیا چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ٹاپ کے گریجویٹس ہیں ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں ہر سال۔ ان ٹاپ گریجویٹس میں سے کئی لوگ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، کچھ لوگ سائنسدان بنے، کچھ لوگ جو ہے آگے بڑھ کر بڑے کارنامے سر انجام دینے والے بن گئے، کچھ کو ایسٹروناٹس کی اعلیٰ ڈگریز ملی، انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دے دیے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو کچھ جرم کر کے جیلوں میں چلے گئے، کچھ کو نوبل پرائز ملے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ خودکشی تک انہوں نے کر لی، ٹاپ گریجویٹ سے، لیکن انہوں نے خودکشیاں کر لی۔ انسانی بیہیویئر کو جب انہوں نے مزید اچھے طریقے سے جج کیا تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان میں سے چند لوگ خوش تھے، وہ چند لوگ خوش تھے، ان میں ایک چیز بڑی قدر مشترک تھی۔ وہ کیا چیز تھی جو ان سب میں مشترک تھی؟ وہ یہ تھی کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ جی وہ بہت بڑے مقامات پر پہنچ چکے تھے، ان کے بچے بڑے ہائی سکسیسفل ہو چکے تھے، یا ان کی رشتہ داریاں بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ تھی، یا انہوں نے بہت بڑے کارنامے نمایاں سر انجام دے دیے تھے۔ نہیں، ان کی وجہ مشترک خوشی کی یہ تھی کہ وہ اپنے رشتے نبھانے میں کامیاب رہے تھے۔ انہوں نے ان کا جو سینس آف ویل بینگ اور ہیپینس تھا، اس کا سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے رشتے نبھا رہے تھے۔ تو آج کی سائنس، آج کی اسٹڈی، آج کی جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داریاں نبھانے میں کامیاب رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ خوشیوں کا سامان اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہی کچھ ہم نے کربلا میں دیکھا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی دشمنی تو مجھ سے ہے، تم سب جانے کے لیے آزاد ہو، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری اور اب فیض ٹی وی کی ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ بہت جید علماء کرام بلکہ مفتیان کرام نے الحمدللہ ہمیں اپنا ساتھ دیا ہے۔ آئیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروائوں۔ وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں، لیکن چونکہ ایک رسم بھی ہے۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد مبارک عباسی صاحب۔ فقط 40 سال ان کی عمر ہے، لیکن گزشتہ 27 سال سے درس و تدریس، تعلیم اور حاصل کرنا، اور اب اس وقت الحمدللہ دارالعلوم امجدیہ جو کراچی میں بہت بڑا، الحمدللہ اسے ہم دارالعلوموں کی ماں کہتے ہیں، وہاں سے وابستہ ہیں، اور الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے وہاں پر درس و تدریس بھی فرما رہے ہیں، فتاوی نویسی بھی فرماتے ہیں، زیادہ درس و تدریس کی طرف آپ کا رجحان ہے۔ تو مفتی محمد مبارک صاحب آپ کو ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ میرے ساتھ ان کے بالکل برابر میں تشریف فرما ہے جناب بالکل نوجوان عالم دین، بالکل نوجوان مفتی سعید رضا گیلانی صاحب، کم و بیش 32 سال عمر ہے، اور
तकरीबन 9 से 10 साल इनको फतावा नवीसी देते हुए इसी दारुल उलूम अमजदिया में हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन नौजवानों का शौक़ ज़ौक़ देख कर बड़े दिल को हौसला होता है कि हाँ अभी जो है हमारी इस माशरे में इल्म की कदर बाकी है, तभी हमें इतने जय्यद और ख़ूबसूरत और बेहतरीन सोच और फ़िक्र वाले नौजवान मुफ्तियान किराम मुयस्सर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुफ्ती मादर चाहता हूँ, मुफ्ती मुबारक अब्बासी साहब, मैं आपसे चाहूँगा सबसे पहले सवाल करना कि ये जो वाक़या करबला है ये हमें क्या तकमील इंसानी का कोई दर्स दे रहा है, या ये कोई जंग थी इक़्तिदार की, या कोई आपस में अपने ख़ानदानी इख्तिलाफात थे, क्या था? आप इसको, इस वाक़या करबला को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा जामे सवाल किया है। देखिए, मैं इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि वाक़या करबला अपने अंदर बहुत कुछ सबक और दर्स रखता है। इस हवाले से ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ना ये कोई जंग थी इक़्तिदार के लिए या किसी और मकसद के लिए, बल्कि इस्लाम जो एक आफाकी आलमगीर हमगीर दीन है, निज़ाम हयात है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में जो रियासत कायम की थी और जो अदल व इंसाफ और हर शोबे में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम की बालादस्ती कायम की थी, फिर वही सिलसिला खुलफ़ाए राशिदीन ने जारी व सारी रखा, हत्ता कि ये सिलसिला आगे चलता रहा। और फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद और उसकी सोच के कुछ लोग मिलकर ज़बरदस्ती सल्तनत पे काबिज़ हो गए और उन्होंने इस्लाम का जो निज़ाम सल्तनत है उसको जो शरीयत मुतारा की मिनहाज से हटाकर एक जुल्म व सितम का मरकज़ बना दिया था। यानी जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो सल्तनत का निज़ाम खुलफ़ाए राशिदीन हुज़ूर की नियाबत में चला रहे थे उसको इसने ख़त्म कर दिया। और वो ये चाहता था कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस मामले में उसकी हिमायत करें, उसका साथ दें, आज की ज़बान में उस पर एतमाद करें, उसको वोट दे दें और उसकी सल्तनत के हवाले से कोई लब कुशाई ना करें, उस पर कोई एतराज़ ना करें। अगर ये आप कर देते तो यकीनन यजीद ने आपसे तारुज़ नहीं करना था, आपसे नहीं उलझना था, बल्कि वो कहता कि आप जो चाहते हैं, आप मस्जिद नबी में रहें, आप दरस व तदरीस करें, आप रूहानियत के सलासिल चलाएं, आपने जो करना है करें, वो हार फूल पे ना आता आपको। आज की इस्तिलाह में जैसे आजकल जो है वो अहले दुनिया अहले इक़्तिदार जो है वो इस तरह के मज़हबी लोगों के यहाँ आते हैं तो जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनका साथ देते हैं, उन पर बड़ी नवाजिशें होती हैं। ये तो पूरी तारीख़ है। लेकिन इमाम की निगाह में बड़ा मकसद था और आप ये भी जानते थे कि इसका नतीजा क्या होगा कि ये जालिम जाबिर लोग हैं, इन्होंने फिर जुल्म भी करना है, मदीने से हिजरत भी करनी पड़ेगी, फिर मक्के से भी हिजरत करनी पड़ेगी और फिर करबला भी पहुंचना है। तो गरज ये कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाहिद मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वो जिसे खुलफ़ाए राशिदीन ने कायम रखा, वो कायम रहे। ये नहीं कि यजीद ने नमाज़ों से रोक दिया था या जनाबे वाला कुरान पढ़ने से मना कर दिया था या मसाजिद और मदारिस की क़याम से मना कर दिया था। दीन की बाकी रस्में जारी थी। दीन का जो निज़ाम था ना, निज़ाम सल्तनत, कि सल्तनत कैसे चलानी है, वो जो मुस्तफ़ा करीम ने सल्तनत चलाई थी, जो खुलफ़ा राशिदीन ने चलाई थी, वो निज़ाम इसने ख़त्म कर दिया था। उस निज़ाम की बहाली के लिए आप मैदान में निकले। हराम को मुबाहात में दाखिल कर दिया था, जैसे अयाशी, जी शराब रोशनी डाली, जी शराब नोशी हो गई, बदकारियाँ हो गई और इसी तरह सूद खोरी और इसी तरह यहाँ तक के मुहर्रमात के निकाह तक के मामलात हो गए थे। तो ज़ाहिर है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती जो शहज़ादा रसूल है, नवासा रसूल है, वो कैसे इसकी हिमायत कर सकते थे? कतन हिमायत नहीं कर सकते थे। आपने हर बार इनकार किया, जब भी इसके कासिद आए आपने बिल्कुल दो टोक अंदाज में मना फरमा दिया कि मैं इस जुल्म के निज़ाम की तायद नहीं कर सकता।
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और वाकई हमारी यूथ को पता चलना चाहिए कि जी हम जिसको आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके हर्जा सराइयाँ करते रहते हैं कि जी वो यजीद भी शहजादा था तो इमाम हुसैन भी शहजादे थे, तो ये 2 शहजादों की जंग थी। अल्लाह मुफ्ती सईद रज़ा साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो लोग कहते हैं कि जी ये 2 शहजादों की जंग थी, इक़्तिदार की जंग थी, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये गलत नज़रिया है, तो इसका सही नज़रिया क्या है? ज़रा यूथ को आपने ये बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये 2 शहज़ादों की जंग थी, ये बिल्कुल गलत है। 2 शहज़ादों की जंग होना ये और ये कि इक़्तिदार की जंग थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक़्तिदार की जंग इसलिए होती है कि दुनिया के अंदर दुनिया के जो मामलात हैं, दुनिया का मालो मता वो हासिल किया जाए, बादशाहत हासिल की जाए, जबकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल भी इस तरफ माइल नहीं थे। आप तो खुद उस घराने के चश्मो चराग हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तो जिब्रील अमीन ये अर्ज़ करते थे कि अगर आप चाहें तो ये पहाड़ आपके साथ सोना बनकर चलें। और हम इस चीज़ को भी देखें, आज हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माज़अल्लाह कोई उन तक पानी नहीं पहुँच सका था या वो बिलक रहे थे, इस तरह के वाक़यात बेबसी दिखाई जाती है। जबकि मैं अगर देखता हूँ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, जब वो ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ते हैं उनके लिए पानी निकल जाता है। वाह वाह। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी से उनकी शिफा का मौका आता है तो उनके लिए भी एक चश्मा, एक ऐसा पानी जिससे उन्हें सेहतयाबी मिल जाती है। तो क्या नवासे रसूल तक वो पानी नहीं पहुंच सकता था? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत असल ये एक मकसद था सब्र का, इस्तिकामत का, और एक दर्स देना था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कि ये मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो दीन इस्लाम की बका है और हक की सरबुलंदी है। अल्लाह। और इस राह में ये सारी आजमाइश है, दुनिया की तरफ कतअन नहीं देख रहा। अगर दुनिया चाहते तो क्या यजीद की हाँ में हाँ मिलाकर ये दुनिया उनके कदमों में नहीं आ जाती? यानी रुखसत को अगर इख्तियार करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये सिर्फ हक की सरबुलंदी की जंग थी कि हक को बुलंद करना है, दीन इस्लाम जो है उसके कवानीन को लागू करना है और उसके मुकाबले में जो बातिल है उसके खिलाफ खड़ा होना। अच्छा, ये जो आए थे इब्ने ज़ियाद, जुमला मुफ्ती साहब आप इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। वो जब हुर का और इनका कुछ मुकालमा हुआ कि जी आप यहाँ तो बैत करो यजीद की, या फिर ये 9 मुहर्रम को वो लोग आए थे बात करने के लिए, तो आपने फरमाया था कि नहीं मुझे एक रात दो, एक दिन दो, मैं इसके ऊपर ना तुमसे कल बात होगी। तो वो कह रहे थे जब आप इमाम हुसैन ने वक्त लिया तो मैंने कहीं पढ़ा था तो उसने बदतमीज़ी की, इब्ने ज़ियाद ने या इनमें से जो कोई भी आया था उसने बदतमीज़ी की। तो हुर ने कहा कि देख बदतमीज़ी ना कर, ये शहजादा है, तो तुझे क्या हो गया, तुझे क्या नजर आ रहा? मुझे हुकूमत नजर आ रही है। तो हुर ने कहा था कि फिर सुन ले, आज मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मुझे जन्नत नजर आ रही है। ये हुर की मोहब्बत, ये और उन लोगों की दुनिया की मोहब्बत कि उनको अपनी इक़्तिदार नजर आ रहा था कि हमें एक एक नहीं 2-2 शहरों के गवर्नर ही मिल रही थी। इसको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, जितने लोग भी आपके मुकाबिल आए थे, ऐसा नहीं कि वो बेखबर थे, उन्हें सब मालूम था कि ये शहजादा रसूल है, नवासा रसूल हैं, ये वो अज़ीम हस्ती हैं जिन्हें हुजूर अपने कांधों पे सवार करते थे। जब हुजूर सजदा फरमाते वो पुश्ते अतर पे सवार हो जाते, हुजूर सजदा तवील फरमा देते थे, उनके लिए खुतबा छोड़ देते थे, उनकी पेशानी पे बोसे देते थे, उनके लिए दुआएं फरमाते थे, उन्हें सब मालूम था। लेकिन दौलत की हिर्स, इक़्तिदार की हवस, ओहदे का लालच, ये ऐसी बला है, ऐसी मुसीबत है कि अच्छे अच्छे लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, उनकी अक्ल काम करना छोड़ देती है। यानी उस वक्त इनका इम्तिहान था, ये अक्ल व इश्क का इम्तिहान था कि अब इन्होंने क्या करना है। और एक तरफ दुनिया थी, एक तरफ आखिरत, एक तरफ जहन्नम का रास्ता था और एक तरफ जन्नत की नेमतें थी। यजीद उन्हें जहन्नम की तरफ बुला रहा था, जो बज़ाहिर उन्हें सहूलतें नज़र आ रही थीं, उन्हें आसाइशें नज़र आ रही थी, वो बज़ाहिर ओहदे थे, गवर्नरी का ओहदा, ये ओहदा, वो ओहदा, लेकिन हकीकत में वो जहन्नम का रास्ता था। और इमाम अली मकाम का साथ देना जो बज़ाहिर आजमाइश थी, इब्तिला थी और तकलीफ़ का रास्ता था, लेकिन दर हकीकत
وہ بڑی عظیمت کا راستہ تھا, وہ جنت کا راستہ تھا, وہ حق کا راستہ تھا, جس پر صحابہ چلے, جس پر انبیاء چلے, جس پر اللہ رب العالمین کے اولو العزم مرسلین چلے. یہ وہ راستہ تھا. پھر جس کو اللہ نے توفیق دی, اس نے حق کو سمجھ کر, حق کو پہچان کر, حق کو قبول کیا اور حق کا ساتھ دیا اور باطل کو چھوڑ دیا, وہی حضرت حر تھے. حق سمجھ تو وہ بھی رہے تھے, جان وہ بھی رہے تھے, لیکن حق کا ساتھ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی حق کا ساتھ دیں گے تو اب یزید یا تو ہمیں سزا دے گا, یا جو ہمیں عہدے منصب دینے ہیں وہ ہم سے چھین لے گا. وہ لالچ میں کئی لوگ پیچھے ہٹ گئے, اور بعض لوگ ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے. بس یہی ایک لکیر تھی. اللہ اکبر. اب مفتی سعید رضا گیلانی صاحب, وہ مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں, خط لکھتے ہیں کہ جی 2 دن میں 40,000 لوگوں نے, پہلے دن شاید 17,000 لوگوں نے بیعت کی, دوسرے دن پتہ چلا جی 4 دن میں 40,000 ہو گئے, تو آپ نے خط لکھا آ جاؤ. لیکن کیا ہوا, ادھر خط نکلا, ادھر آپ کی شہادت. اس کو ذرا تھوڑا سا بریفلی ارشاد فرمائیے گا نا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک دن میں کایا کس طرح پلٹ گئی. اس سے پہلے میں جو اس سے پہلے ایک گفتگو چل رہی تھی اسی کی طرف ایک نقطہ اور بیان کروں گا. حضرت حر کا آپ نے ذکر کیا, جو بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے. وہاں پہ علماء نے ایک بڑا باریک نقطہ بھی بیان کیا, کہا کہ حضرت حر کے جو پلٹنے کا سبب تھا یہ کیا تھا. 2 دن پہلے جب آمنے سامنے فوجیں تھیں, اس وقت جب نماز کا موقع آیا تو حر حالانکہ اس وقت یزید کی فوج میں تھا, لیکن جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے, ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ جو دل میں ایک نواز رسول کی محبت تھی, وہی یہ پلٹنے کا سبب بنی. واہ واہ واہ, یہی پلٹنے کا سبب بنی. تو یہ مقدس ہستیوں کا جو ادب اور احترام ہے, یہ انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے. بڑی خوبصورت کہ ادب انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو پھر یہ جو لوگ, دنیا کی محبت اتنی گہری ہوتی ہے کہ بندہ جنت کا راستہ چھوڑ کے جہنم کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے. کوئی حدیث مبارک اس پر کوٹ کرتے ہیں آپ؟ دنیا کی محبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ, یہاں تک فرمایا گیا کہ دنیا کو ہمیں کس طرح سمجھنا چاہیے جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر جب اس کو نکالے تو اس کی انگلی پر کتنا پانی ہو. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ حیثیت بھی نہیں. یعنی دنیا کا مال و متاع یہ فنا ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اصل زندگی, وہ حقیقی زندگی, وہ آخرت کی زندگی ہے. ہم دنیا کے معاملات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں, دنیا کی لالچ کے اندر. حالانکہ ہمیں اس معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مقدس ہستیوں کا ادب اور احترام کر کے ہی ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. وہ جو موقع تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ ایک موقع پر نماز کے وقت 70,000 کا مجمع تھا. اللہ اکبر. 70,000 کا مجمع, وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جب نماز شروع ہوئی, اور جب سلام پھیرا تو آپ اکیلے وہاں پر تھے, کوئی نہیں تھا. لیکن علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ پہلے ہی سے اس بارے میں مشہور تھے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. کوفی جو ہے, کوفی لا یوفی, کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے. وہ دنیا کی لالچ میں یا خوف کے مارے وہ ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا. اور حقیقی جو آپ کے ساتھ تھے حضرت مسلم بن عقیل اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, جو ان کے صحیح حق کے جانثار تھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے پھر ساتھ دیا اور یہ کہ اچھا قبلہ, یہ مفتی صاحب, یہ مبارک بھائی صاحب, آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس جو بھی اس وقت کا تھا, اس کے مینار پر لے جا کر کے ادھر سے ان کو گرا کر شہید کیا گیا تھا, کچھ ایسا ہے. تو اتنی اگر ان کو شہید کیا بھی گیا تھا جس طرح سے بھی, تو ان کی پھر لاش کو لٹکانا, یہ درندگی, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور آج کے دور میں بھی کیا اس قسم کے درندہ صفت لوگ موجود ہیں جو یزیدیت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, تو بہت بڑی المناک بات ہے. انہوں نے آپ کو طرح طرح سے مجروح بھی کیا اور پھر آپ کی لاش کی بے حرمتی بھی کی اور پھر اس کے انجام کو بھی پہنچے. آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ایسے درندہ صفت موجود ہیں یا نہیں, تو اس طرح بلکہ اس سے بڑھ کر بھی آپ کو نظر آئیں گے. آپ وہ جنگیں بھی دیکھ لیں
जो 1945 में हुई, 1939 जंग में हुई, अज़ीम अव्वल दोम, जिसमें जो है नागासाकी, हिरोशिमा पर जो हुआ, और फिर आप देखें इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, शाम में, यमन में, बर्मा में, कश्मीर में जो हो रहा है, और फ़लस्तीन में जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, शीरखार बच्चों के साथ जो हो रहा है। और फिर आप दूर ना जाइए, अपने बड़े सगीर पाक व हिंद की तारीख को ले लें। 1857 में पेशावर से लेकर, अंग्रेज़ मौरिख लिखता है, पेशावर से लेकर दिल्ली तक, वो कहता है मैंने कोई दरख्त ऐसा नहीं देखा जिस पर किसी आलिम या दीनी तालिब इल्म की लाश न लटकी हो। उलमा को तोपों के आगे रखा जाता। कहते हो कि 1857 का जिहाद जो है वो हक है, तुमने इसका फतवा दिया, इसकी हिमायत करते हो? हाँ कहते हैं। तोपों से उड़ा दिया जाता था। जिंदा मुसलमानों को पकड़कर सूअर की खाल में सी कर, खोलते हुए तेल में और आग में झोंक दिया जाता था। फिर आप 1947 को देखें, ये रंजीत सिंह के मानने वालों ने, जिनका मुजस्समा आज बड़ी जो है शान से और शौकत से हमारे लिबरल जो है वो लाहौर में नस्ब करते हैं और नीचे लिखते हैं शेर पंजाब, ये नहीं देखते कि उसने मुसलमान ख़वातीन के साथ कितने मजालिम ढाए, कितने जुल्म ढाए और कितनी अजियतनाक मामलात किए। इन लोगों ने तो ख़वातीन के साथ जो बेहरमती की, छोटे छोटे बच्चों की टांगें चीरी गई, उनके जनाब वाला उन बच्चों को मस्जिद में ले जाकर कीलों से उनको मस्जिदों में गाड़ा गया और कहा कि ये हम तुम्हारा पाकिस्तान बना रहे हैं। यकीन जानिए, जब तक हक के पास ताकत नहीं होगी ना, हम सिर्फ रस्मी दीन की बातें कर लें, हम अमन की बातें कर लें, इससे बातिल नहीं समझता। अखलाक होता है अखलाक वालों के साथ। जो जालिम और जाबिर होता है उससे अखलाक की ज़बान में, तहजीब की ज़बान में बात नहीं की जाती। जब तक आपके पास कुव्वत और ताकत नहीं होगी, आप उस वक्त तक अमन कायम नहीं कर सकते। आप जालिम को उसी की ज़बान में जवाब देंगे। आज एटम बम की मौजूदगी से पाकिस्तान बचा हुआ है, पाकिस्तान बचा हुआ है, और ये इसी मकसद के लिए है। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान इस तरफ कदम बढ़ाएं और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें। और जो इसराइल जो शैतानियत कर रहा है, इसके आगे जहाँ आज वही बात आ गई नहीं, वही यजीदियत वाली बात, कितने बड़े बड़े मजहब के ठेकेदार झुकते जा रहे हैं, जो दीनदार कहलाते हैं, दीन के अलमबरदार कहलाते हैं, वो उसकी गोद में झुके जा रहे हैं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और अहले हक को खड़ा होने की तौफीक दे। यही हुसैनियत है, बातों के सामने खड़ा होना। बहुत बहुत खूबसूरत बात की मुफ्ती हमारे मुबारक अब्बासी साहब ने। हम कहीं नहीं जा रहे सिवाय एक छोटे से वक्फे के। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और इस गुफ्तगू को इसी तरह हम जारी और सारी रखेंगे और हम अब आगे बढ़ेंगे कि यजीदियत का क्या दर्ज था और हुसैनियत का क्या दर्ज था। और आज हमें आँख खोलने की ज़रूरत है, देखना है कि यजीदियत की ताकतें कौन हैं और हुसैनियत की ताकतें कौन हैं। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आप सबको खुशामदीद कहते हैं फैज़ करबला में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि तागूती ताकतें किस तरह हक़ को दबाने की कोशिशें करती हैं। तो क्या हक़ दब जाता है? क्या हक़ दबने के लिए आया है? क्या हक़ को कोई दबा सकता है? अगर नहीं तो फिर हमें क्यों नज़र आता है कि आज बज़ाहिर कामयाब होते हुए नज़र आने वाले लोग उन तागूती ताकतों के आलाकार हैं? रज़ा गिलानी साहब क्या कहेंगे आप? हमें बज़ाहिर हम कहते हैं जी हम हक़ पर हैं, हम हक़ पर हैं, तो तकरीबन 55-56 मुस्लिम ममालिक हैं और हम सब यही कहते हैं कि जी हम यजीदी क़ुव्वतों के साथ नहीं हैं, हम हक़ पर और हुसैनियत के साथ हैं। फिर मुसलमानों का ये हाल फ़लस्तीन, शाम, मिस्र, यमन, रोहिंग्या, कश्मीर, फ़लस्तीन, हर जगह मुसलमान मार खा रहे हैं। क्या बेसिक इसकी वजूहत हो सकती है? असल में मुसलमानों ने जो हक़ का एक मयार है उसको भुला दिया है। हम वाक़े करबला ही से की मुनासबत से अगर देखें कि यजीद और यजीदियों का उनके नज़दीक हक़ ये था कि हमें फ़तह मिल जाए, हमें बादशाहत मिल जाए, मालो मता मिल जाए, तो बस इसका मतलब हम ये जीत कर हमने फ़तह हासिल कर ली और हम ही हक़ पर हैं। जबकि हक़ ये नहीं होता। हक़ वो होता है कि जो लोगों के दिलों में घर कर जाए। आज देखिए गली गली में आपको हुसैन मिल जाएंगे, नाम अपने बच्चों के नाम लोग हुसैन रखते हैं लेकिन यजीद कोई नाम नहीं रखता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही,
जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। वाह वाह। तो हक ये है कि आप जिस मकसद के लिए निकले हैं आप उस पर कायम रहें, उसके लिए बादशाहत, उसके लिए मालो मता की तरफ निगाह ना रखें। मुसलमानों की पस्ती का इस वक्त सबसे बड़ा सबब ये है कि वो दुनिया की रंगीनियों में हक को तलाश करते हैं। ओहो। दुनिया की रंगीनियों में कि हमें दुनिया में अगर कामयाबी मिल रही है तो समझ लेते हैं कि हम शायद हक पर हैं, जबकि हक अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का हासिल होना ये हक है। बहुत खूबसूरत बात की, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कीजिएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, हार्वर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, फलां यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारी इस वक्त बैरून ममालिक में, वेस्ट में, यूरोप वगैरह में है। हमारे यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। मैं तालीम के एंगल से ज़रा आने की कोशिश कर रहा हूँ। जानना चाहूँगा कि हमारा इस वक्त जो यूथ जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहा है, दारुल उलूम की मैं बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहा है, उनके यहाँ क्या है कामयाबी? 4 GPA ले लें जी, सारे A आ जाए, A+ आ जाए उनके यानी रिजल्ट के अंदर, तो वो समझते हैं कि हमारी कामयाबी है। और इसकी पीछे उनका ये नज़रिया होता है कि जी चूंकि हमने ज़्यादा पढ़ लिया है और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पर आम प्रैक्टिस ये है कि बैरूनी ममालिक से लोग जो है ना उनको पहले से नौकरियाँ ऑफर कर देते हैं। भाई जैसे तुम्हारी ग्रेजुएशन मुकम्मल होगी ना, आपने हमारे इदारे में आना, उनको पाबंद कर देते हैं। तो आम तस्वुर इस वक्त हमारी यूथ का, नौजवान नस्ल का ये है कि यार चूंकि अभी हम ये वाली मिसालें, हम कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, हम फलां पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले से ही नौकरियाँ मिल जाएंगी, तो हमारी कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। इसको कामयाबी समझना अक्लमंदी, दानिशमंदी है, या कामयाबी असल में कुछ और है? कामयाबी असल में दुनिया को दुनिया समझना और आखिरत को आखिरत समझने में है। इसकी मिसाल जो दी गई थी कि हम दुनिया का, इस यहाँ के मालो मता का बिल्कुल इनकार नहीं करते कि हमें बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल नहीं करनी चाहिए, या हमें इस दुनिया के अंदर उनके बराबरी की जो सारे मामलात हैं वो नहीं करने चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता। बेशक इस्लाम चाहता है कि उसके भी बेहतरीन से बेहतरीन साइंटिस्ट हो, इस्लाम चाहता है बेहतरीन डॉक्टर हो, थे भी पहले, बिल्कुल बेशक है सारा मुसलमान साइंसदान, लेकिन हमारे न्यू जनरेशन को ये भी समझना चाहिए कि असल चीज़ जो है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम के साए तले, इस्लाम की छतरी तले अगर आप इन चीज़ों को हासिल करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस्लामी तालीमात को छोड़कर आप ये चीज़ें हासिल करेंगे तो दुनिया में नज़र आने वाली बज़ाहिर ये कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन असल हकीकी कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसकी मिसाल यूँ भी दी गई थी कि दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे एक कश्ती पानी में चलती है। वाह वाह। दुनिया एक समंदर की तरह है और कश्ती पानी के अंदर चल रही है। जब तक कश्ती पानी में है बंदा कामयाब रहेगा, उसकी जिंदगी जो है वो सेव है। लेकिन अगर पानी कश्ती में आ गया तो फिर इंसान जो है वो हलाक हो जाएगा। दुनिया के अंदर रहे लेकिन दुनिया की हवस, लालच उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। सही। अच्छा अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, मुबारकबाद साहब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पहले दुनिया की हसना, व फिल आखिरत हसना, फिर बाद में वक़िना अज़ाबन्नार। पहले दुनिया, अल्लाह ताला फरमा रहा है पहले दुनिया की हसनात मांगो, मुझसे भलाइयाँ मांगो, फिर आखिरत की भलाइयाँ मांगो। तो जब ये चीज मौजूद थी, इसके बावजूद इमाम हुसैन ने दुनिया की भलाई ऑफर होने के बावजूद नहीं ली, क्यों? आप क्या समझते हैं इसके पीछे? असल में हकीकत यह है कि लोग जिसको दुनिया की भलाई समझते हैं कि भाई माल व मनसब, ओहदा, मता, आसाइशें, ये हकीकत में भलाई नहीं है। और दुनिया कहते किसको है? हम समझते हैं कि शायद अच्छा घर होना दुनिया है, अच्छी गाड़ी होना दुनिया है। हकीकत में हर वो चीज़ जो अल्लाह रसूल की याद से, दीन से गाफिल करे वो दुनिया है। ठीक है। और जो चीज़ आपको अल्लाह रसूल से, दीन से गाफिल ना करे, चाहे आप उम्दा लिबास पहने, अच्छी सवारी इस्तेमाल करें, अच्छा घर और दीगर आप आसाइशें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है तो आप अल्लामा फजल खैर आबादी की तरह जो बड़े नाज़ो नियाम में पले थे, दिल्ली की मस्जिद में खड़े होकर फतवा जिहाद देते हैं, जो हाथी भी उस ज़माने में बैठ के जाया करते थे। आपके वालिद मुफ्ती फजल इमाम खैर आबादी सदर सुदूर थे, लेकिन फिर आपने काले पानी की सज़ा भी कबूल की, दुनिया की सहूलतें भी आपके पास थी। तो दुनिया का मतलब ये है कि जो आपको याद खुदा से, याद मुस्तफ़ा से गाफिल कर दे, जो आपको बातिल का परिस्तार बना दे, जो आपको हक से मुनहरिफ कर दे, वो दुनिया है। बाकी जो चीज़ें आपको दुनिया में दीन की तरफ जो है रागिब करें, दीन का मुआविन हो और इस्लाम के लिए
मुमिद हों तो ज़ाहिर है उसका ताल्लुक उस दुनिया से नहीं है जिसकी मजम्मत की जाती है और जिसके बारे में फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर जो है बुराई की जड़ है। और जो है ये भी हदीस में फरमाया कि लो कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाह, कि अगर दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी का न देता। तो मतलब ये कि इस दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। अगर इतनी भी होती तो काफिर को पानी का घूंट ना देता। तो इतनी जो उनको नेमतें मिली हैं उसकी क्या वजह है कि दुश्मन को तो कभी उम्दा चीज़ नहीं दी जाती। वो कुरान अज़ीम में फरमाया कि वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। यानी जिसका खुलासा ये है कि अगर इस बात का ख्याल ना होता कि सारे लोग जो ज़ाहिर परस्त होते हैं, मादा परस्त होते हैं, जो ज़ाहिर को देखते हैं, वो एक ही मज़हब पर ना हो जाएं, तो हम जिन लोगों ने दीन का, रहमान का इनकार किया, उनको इतना नवाजते कि उनके घर, उनकी सीढ़ियाँ सोने चांदी की होती और तरह तरह की नेमतें उनके पास होती। अल्लाह फरमाता है इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, ये सब कुछ दुनिया का साजो सामान है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की भलाई उन्हीं के लिए है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। और ये भी फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही फलाह पाने वाला है। और फिर फलाह तो ये क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को सुथरा कर दिया, जिसने बातिन को निखार लिया। और नामुराद और नाकाम वो है कि जिसका बातिन मैला है, जिसके अंदर इंसानियत से बेजा नफरत है, जो इंसानियत को ख़त्म करना चाहता है, जो अपनी सहूलत के लिए, अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपनी मैशत को मजबूत करने के लिए जनाब वाला पूरी दुनिया को रौनता जाए। जैसे आज जो है बातिल ताकतें, कुफरी और तागूती कुव्वतें और जो है वो सारे मुसलमान ममालिक के वसाइल पर कब्जा करने के लिए जी हमारी कौम में आगे फ़ायदा हासिल करें, वो पूरी दुनिया में उन्होंने तरह तरह के ड्रामे और बहाने बनाकर वो जंग मुसल्लत कर रखी है। कभी दहशतगर्दी के नाम पर जंग, कभी किस नाम पर जंग, कोई फ़लस्तीन पे जो है ये शैतानी खेल खेल रहा है, कोई इराक में खेल रहा है, कोई अफगानिस्तान में खेल रहा है। लेकिन याद रहे कि अल्लाह की खुफिया तदबीर सब पे बारी है। वमकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। पहले भी शैतानों ने, तागूतों ने साजिशें की, चालें चली, अल्लाह ने उनकी चालें उन्हीं पे पलट दी। आप क्या तारीख नहीं जानते, कुरान अज़ीम में हज़रत मूसा का वाक़या है, किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के यहाँ पले बड़े, वहीं बड़े हुए। फिर जब आपने हक़ का अलम बुलंद किया तो पहले उसने ताने दिए, फिर उसने जो है डराने की कोशिश की। अहले बातिल का तरीका ये होता है कि पहले आपको ताने देंगे, तुम हमसे बात कर रहे हो, फिर जो है जब आप उनको दलाइल देंगे तो दलाइल में ये हमेशा कमज़ोर होते हैं। ये एक नुक्ते की बात मैं आपको बताऊं, हज़रत आदम के दौर से लेकर आज तक हक़ कभी भी इल्मी मैदान में, दलाइल के मैदान में एक लम्हे के लिए मगलूब नहीं हुआ। हक़ हमेशा गालिब रहा। ये अलग बात है कि हक़ के मानने वाले अपनी कमज़ोरियों के बायस उन्हें फतह हासिल ना हुई या वो दुनिया में शिकस्त खा गए, वो अलग बात है। लेकिन हक़ अपने दलाइल की बुनियाद पर हमेशा सरबुलंद रहा है, कभी मगलूब नहीं हुआ। गालिब ही रहा है कि हक़ के दलाइल का जवाब किसी के पास नहीं था। फ़िरौन को भी जब दलाइल दिए गए तो लाजवाब हो गया। फिर क्या कहा कि जी मैं जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, मैं तुम्हें सूली दूंगा। लेकिन कुर्बान जाए उन हक परस्तों पर। आज हम कहते हैं ना हम गुलाम रसूल हैं, हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। उन्होंने तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा देखा था, अभी कलमा पढ़ा था, अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, वो सामने फिरौन का जुल्म था, वो धमकियां भी नजर आ रही थी। उन्होंने क्या कहा फिरौन को, फक्दी मान तकाद इन्नमा तक्दी हाजिल हयात दुनिया, तू जो कर सकता है कर ले, तू ज्यादा से ज्यादा हमें मार देगा, इस दुनिया की जिंदगी का फैसला करेगा। हम तो अपने रब पर ईमान लाए, उसकी बारगाह में तौबा करते हैं जो तूने हम पर जबर किया और हम हज़रत मूसा के मुकाबले में आए। हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं वो हमारी खताओं को माफ़ कर दे। तो इससे भी हमें दर्स मिलता है कि अहले हक को कभी बातिल के सामने नहीं दबना चाहिए। आज कुरान उनके खुतबे पढ़ रहा है ना, उन अहले हक के जो हज़रत मूसा के मुकाबले में जादू करने के लिए आए थे, लेकिन जब हक को देखा तो फिरौन को छोड़ दिया, वो वजारतें भी छोड़ दी जिनका लालच दिया गया था, वो ओहदे का लालच भी ज़हन से निकाल दिया, वो डर और खौफ भी निकाल दिया। ना उन्हें खरीदा जा सका, ना उन्हें झुकाया जा सका, ना दबाया जा सका। उन्होंने अलल ऐलान फिरौन के दरबार में कलमा हक कहा। वाह वाह। और यही काम इमाम अली मकाम ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैरोकारों ने किया, और क़यामत तक उनका नाम रोशन रहेगा, उनके खुतबे पढ़े जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो बड़ी खूबसूरत एक बात किसी ने की कि हाथ कार दी तरफ ते दिल यार दी तरफ, यानी हाथ काम करता रहे, यानी आप अपने हाथों से अल्लाह ताला के लिए जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं आप वो कमाएं, वो खाएं, वो सब कुछ करें, लेकिन दिल में हर वक्त यार की मोहब्बत रहनी चाहिए।
قبلہ سید رضا گیلانی صاحب، یہ جو آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں غیر مسلم ہمارے ساتھ دوستیاں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھا بھی ہم نے کہ کچھ عرصہ ہوا کہ وہ ہم سے دوستی ہٹا کے ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ دوستی کرنا ہے۔ تو اس پر میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کا وقت ہے، تو ہم آ رہے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بڑی اہم گفتگو اب ہمارا سوال آ رہا ہے کہ کیا غیر مسلم ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کا جواب لیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کربلا والوں کی زندگی کی روشنی میں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا ہمیں سبق سکھایا۔ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کربلا میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی کیا غیر مسلم ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، اور جو آج ہمیں مختلف قسم کی مراعات یا ہمیں جو قرضے دیے جاتے ہیں اور ان قرضوں کی پیچھے جو ان کے برے خیالات کار فرما ہوتے ہیں، جو برے عوامل ان کے کار فرما ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم ہر قسم کی چکا چوند کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بہت بڑی عالی شان قسم کی ہماری پرتعیش زندگیاں ہوں، ہمیں مارٹگیج کے نام پہ کار فائنینسنگ کرا دی جاتی ہے، ہوم فائنینسنگ کرا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ لے لو، یہ تمہاری زندگی ہے۔ یہ دنیا کے پیچھے جو ہمیں لگایا جا رہا ہے اور سود کے کام میں ہمیں جو ہے نا پھنسایا جا رہا ہے، اللہ سے لڑایا جا رہا ہے، تو یہ کیا یہ حقیقی کامیابی ہے؟ اور کیا یہ جنہوں نے اس قسم کے ہمیں سسٹمز دیے، سودی نظام دیے، کیا وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں یا وہ ہمارے دشمن ہیں؟ قبلہ مفتی سید رضا گیلانی صاحب ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ کیا یہ غیر مسلم جو ہمیں اس طرح کی تعیشات یا سو کال قرضے دے کے ہمیں خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا خریدوا کر ہماری آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ہمیں اس بات کو بڑی گہرائی سے سمجھنا ہوگا کہ غیر مسلم وہ اہل اسلام کے حقیقی دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب ہم ان کی ملت کی یعنی ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ اچھا، حقیقی دوست نہیں ہو سکتے۔ بظاہر وہ ہمیں مال و متاع دے دیں، دنیا کے معاملات میں ہماری بہت طرح سے ہیلپ کریں گے، لیکن حقیقی دوست نہیں، جو ایک دلی ایک قلبی جو کیفیت ہوتی ہے نا ملاپ، وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی واضح طور پر بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 120 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، یعنی ان کے تم دین کی پیروی کرو گے تبھی یہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ دنیاوی معاملات کے اندر وہ تمہاری بظاہر تم سے دکھاوے کے لیے دوستی رکھیں گے، لیکن حقیقی دوست تمہارے یہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یا میں جو سمجھ رہا ہوں، مجھے میری ذرا اصلاح فرمائیے گا، اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم ان کے مذہب میں نہیں چلے جاتے یا ان کے دین کو نہیں ہم اپنے فالو کرتے، اچھا بظاہر تو ہم اس وقت ان کے مذہب میں نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں اپنے مذہب پر بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس کی جو اصل بنیاد تھی وہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت، کہ یہ مسلمان کے دل میں جب تک ہے وہ اس مذہب پر قائم رہے گا، اور جب ان مقدس ہستیوں کی محبت کم ہونے لگے گی تو اس کا دل خود بخود غیر مسلم کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ لوگ اس وقت اس بات کو نہیں سمجھتے کہ حقیقی محبت ان کے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، باقی ان معاملات میں ہم نہیں پڑھتے، جبکہ ان مقدس ہستیوں کا ادب، احترام اور ان کی محبت ضروری ہے۔ اور اس کو بھی اگر ہم کربلا کے واقعے سے جوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں بھی انہوں نے سجدہ کیا، اور ایک سجدہ وہ تھا جو ان کے نانا، تمام انبیاء کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ کیا، جس وقت امام حسین بالکل کم سن تھے،
اور آپ اپنے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور نواسا جو ہے وہ آ کر پشت پر بیٹھ گیا لیکن سر نہیں اٹھایا. اس کو اگر میں اشعار کی صورت میں یوں کہوں کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول میں ایسے مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر. اسی کو حقیقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی اور نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان حسین اور صحابہ کرام اہل بیت کی محبت اگر دل میں ہے تو یہ عبادتیں بھی قبول ہوں گی. اگر دل میں ان مقدس ہستیوں کی محبت نہیں ہے تو عبادتیں بھی رائگاں جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ یہود و نصارہ چاہے ہمیں کتنی ہی دنیاوی معاملات میں ہماری مدد کریں، حقیقی طور پر ہمارے جو مددگار ہے وہ نہیں بن سکتے. بہت خوبصورت بات، اتنی جامع بچ کر دی. میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا ہوں، ان کی گفتگو بھی سن رہا ہوں، سوچتا جا رہا ہوں کہ یار آج میں مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں الحمدللہ لیکچرز کے لیے جاتا ہوں تو وہاں جب میرے ایسے سوالات ہوتے ہیں سوری، تو ایک میں یونیورسٹی میں گیا، قبلہ مفتیان کرام میں کیا عرض کروں، وہاں ہمارا 40 منٹ کا بیان یعنی ہم کوئی لیکچر دیتے ہیں، اس کے بعد 20 منٹس کا ہمارا وہاں پر کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے وہاں مجھے سے ایک وہاں کی نوجوان طالبہ نے سوال کیا کہ مسٹر مولانا it is necessary to worship any god، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی خدا کی پرستش کریں؟ یہ مسلمان کہلانے، بچی کا نام مسلمان نام تھا، وہ مسلمانوں کی بچی تھی، وہ سوال کر رہی تھی کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی خدا کی پرستش کریں، کسی خدا کو مانیں؟ کیا یہ بہت ضروری ہے؟ میں نے کہا یار دروازے بند کر دو، nobody will get out of this room unless every question should be answered over here. سارے سوالوں کے آپ کو جواب دیے جائیں گے، آپ کو جانا نہیں ہے یہاں سے. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا. آپ نے جو بات کی کہ جب تک ان مقدس ہستیاں، آج بچوں سے پوچھو حسین کون تھے، حور کون تھے، اور یہ جو مقدس صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کے نام نہیں پتا ہمارے بچوں کو، نہیں پتا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج ان کو پتا ہے بل گیٹس کون ہے، آج ان کو اسٹیو جابس کون ہے، آج ان کو پتا ہے کہ جی یہ فیس بک کس نے بنایا، یہ چیزیں کس نے بنائی. ان کی محبتیں آج ہمارے بچوں کے دلوں میں آ گئی. اور آپ نے کہا صحیح بالکل کہ جی ہمارے دلوں سے جب ہماری ان مقدس ہستیوں کے نکال دیے جائیں گے، ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی حرمت جب نکل جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ غیروں کی محبت آ جائے گی. وہی بات کہ ہم پھر مسلمان اگر ہم ان کی ملت میں نہیں بھی گئے، ہم اپنی ملت میں بھی تو نہیں رہنا. کہ مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ جب یہ سازشیں چل رہی ہیں اتنی، جو اس وقت بھی چل رہی تھی کربلا سے پہلے بھی، کربلا کے میدان میں بھی، تو یہ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں ہم اس کو جج کیسے کریں؟ ہمیں تو ہر محبت کرنے والا اپنا دوست، اپنا بھائی نظر آنے لگ جاتا ہے. تو امام حسین کے پاس بھی تو بہت سارے لوگ بہت ساری آفرز لے کر کے پہنچے تھے، تو انہوں نے تو ساری آفروں کو یعنی ٹھکرا دیا تھا. آج کا مسلمان ان آفرز کو کیسے ٹھکرائے، اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرے؟ آپ نے بڑا گہرا سوال فرمایا کہ ہم کیسے جج کریں. مجھے اس پہ فوراً ایک حدیث یاد آئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یخوفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل منافق علیم اللسان، کہ حضور ہمیں ڈرایا کرتے تھے ہر منافق چرب زبان سے. اوئے ہوئے سبحان اللہ. یعنی وہ زبانی کلامی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم تن من دھن فدا کر دیں گے، لیکن جب وقت آئے گا وہ تن من دھن تو دور کی بات ہے، وہ آپ سے بات بھی نہیں کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں. تو یہ پہچان ہوتی ہے، مشکل وقت پہچان ہوتی ہے. جو ابتلا آزمائش کا وقت ہوتا ہے اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کون بندہ کہاں کھڑا ہے. اور سازشیں تو ہوتی ہیں. آپ نے جو یونیورسٹی کا ذکر چھیڑا، میں اس حوالے سے عرض کروں کہ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جغرافیائی طور پر تو آزاد ہیں، لیکن اصل جو نظریاتی اور فکری آزادی ہے نا،
جو امام علی مقام نے ہمیں عطا کی ہے، باطل کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ وہ ہم آج تک حاصل نہیں کر سکے. کیوں کہ آج بھی گورے انگریزوں کے کالے ذہنی غلام یہاں موجود ہیں. وہی سسٹم ہے، وہی نظام ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے جو انگریزوں نے بحیثیت فاتح کے یہاں نافذ کیا تھا اور ہمیں اپنا غلام اور محکوم سمجھتے تھے، تو وہی نظام عدالتوں میں، آج تک کورٹ کچہری میں، سب اداروں میں چلا آ رہا ہے. تو اصل ضرورت ہے اس کو چینج کرنے کی. اب وہ چینج کیسے ہوگا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تسبیحات پڑھیں، دین اسلام کے دیگر معمولات پہ عمل کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن طاغوتی قوتوں کو، اسلام دشمنوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے نماز پڑھنے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. دیکھیں نا، ویسٹ میں، مغرب میں ہمارے مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، آپ پہ پابندی نہیں ہے. ان کو کس سے دکھ ہے اور ان کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے آپ کا نظام سلطنت جو حضور نے دیا ہے، بس اس کی بات آپ نہیں کریں. پاور ساری ہمیں دیں، پھر آپ ہماری پاور کے نیچے ہماری حکمرانی کو، ہماری بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے آپ نمازیں باہر ملکوں میں بھی پڑھیں. آپ دوسری بات، جو نظام معیشت ہے، نظام اقتصادیات، اکنامکس، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج بھی عمر چلتا ہے ادھر. جی یہ ان کا ہو. آج دیکھ لیں نا آپ، سودی نظام، استحصالی نظام، کیپٹلزم اور سوشلزم اور یہ جتنے بھی باطل ازم ہیں، یہ سارے چلے آ رہے ہیں. اور سب سے اس میں بنیادی بات، اسلام کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، نظام تعلیم، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اس پہ پورا ان کا کنٹرول ہے. جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا دیگر ادارے ہمیں قرضہ دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھیک دیتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں؟ نہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے کفار جو کچھ آپ کو دیتے بھی ہیں تو وہ آپ سے چھینا ہوا ہے. آپ ہی کے ممالک کی دولت ان کے بینکوں میں جمع ہے، پھر وہی آپ کو دے کے آپ پر احسان جتلاتے ہیں، پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. آپ نے ساتھ میں یہ چیز داخل کریں، آپ سیرت نکالیں، آپ آیات جہاد نکالیں، آپ خالد ابن ولید کو نکالیں، آپ صلاح الدین ایوبی کو نکالیں، آپ محمد ابن قاسم کو نکالیں، یہ ساری چیزیں نکال دیں اور وہ ساری چیزیں رکھ دیں. قرآن کے غلط ترجمے معاذ اللہ، آکسفورڈ اور کیمبرج تک کی کتابوں میں غلطیاں پکڑی جا رہی ہیں، جس میں صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے. اور یہ ہماری نئی نسل کو بالکل بگاڑنے کے مترادف ہے. جو آپ نے کہا نا کہ وہ طالبہ نے سوال کیا کہ اب پرستش ضروری ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، میں پڑھ رہا تھا، کسی صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر 1986 تک جتنے بھی توہین رسالت کے کیس رپورٹ ہوئے، اس میں 1 درجن کے قریب لوگ تھے اور سب غیر مسلم تھے. اور اب جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام مسلمانوں والے ہیں. اللہ، یہ سوچنے کی بات ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ آپ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں وہ لوگ جو بظاہر نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کو فنڈنگ بیرون دنیا سے ہو رہی ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے، وہ کسی کی نگرانی میں، کسی کے مشن پہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. ان کے اندر اسلام بیزاری کے جراثیم، الحاد کے جراثیم ان کے ذہنوں میں بھر رہے ہیں. اور یہ جو مغرب کا مذہب ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام کے مقابلے میں اس وقت سیکولرزم، لبرلزم، یہ اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب ہے اور ہم سمجھ نہیں رہے. اس پہ بڑے بڑے لوگ اس کے مورے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آزادی، مساوات، ترقی، بس ان کا یہی مذہب ہے. اس کے لیے انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی کرونا کے نام پہ انہوں نے جبرن، اسلام کی ہم کوئی بات کرو جبر ہے تو بھائی یہاں آپ نے تو مسجدیں جبرن بند کرا دی، آپ نے تعلیمی ادارے بند کرا دیے، آپ نے کاروبار بند کرا دیے کیونکہ کرونا آ رہا تھا. اس کی حقیقت کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ کرونا کرنسی میں نہیں تھا، کرنسی دو کروڑوں لوگ تبادلہ کرتے ہیں، منڈیوں میں نہیں تھا، سب جگہ نہیں تھا. یہ جبر تو ہر جگہ. یہ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کے نام پہ یہ کچھ بھی بولیں. اور ہم اگر حق اور سچ کی بات کریں، آپ اگر ان کا نام لے لیں تو آپ کے پیج بلاک کر دیں گے، آپ کا ٹی وی چینل بند کر دیں گے، آپ پہ جو ہے بین لگ جائے گا. تو آزادی اظہار کا کیا مطلب؟ ہم ظلم کے خلاف بات کریں تو ہم پر پابندی، آپ ہمارے مقدسات کی توہین کریں، قرآن کی توہین کریں، صحابہ اور اہل بیت اور ہمارے آقا مولا کی شان میں بات کریں تو آپ ہم ایسی آزادی اظہار کو مانتے ہی نہیں. یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ فتنہ ہے. اور پھر جی ترقی، مساوات، سب برابر ہے. جی ترقی کے نام پر قوم کو جو ہے وہ بالکل اسلام سے اور دین سے بیزار کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، والدین کو بھی، ہمارے طلبہ کو بھی، اور جو دین کا درد رکھتے ہیں ان اساتذہ کو بھی، اہل یونیورسٹی کو بھی، اور دیگر جو تعلیمی شعبے میں کام کرتے ہیں. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں بھی ٹائم دیں، کم از کم پرائمری سے لے کر میٹرک تک ان کی ذہنی
ایسی تربیت کر دے ان کے دل میں اسلام اور اللہ رسول کی اتنی محبت راسخ کر دے پھر وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جج بنے, بزنس مین بنے, کوئی بھی شعبہ اختیار کریں, وہ کچھ بھی ہو پہلے خدا کے بندے محمد عربی کے غلام ہو, پھر دنیا میں جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور جامع بات آپ نے ارشاد فرمائی. قبلہ مفتی سعید زادہ گیلانی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حقیقی دوست یہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقی دوست انسان کا وہ ہوتا ہے جو انسان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اس کو اللہ کے قریب کر دے, کیا اور بات, اللہ کے رسول کے قریب کر دے, سبحان اللہ, وہ اس کا حقیقی دوست ہوتا ہے. بہت خوب. یعنی وہ ہر معاملات میں اس کی ایسی رہنمائی کرے کہ بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے, اس کو نہ اسے مال کی حوث ہو, نہ اسے کسی اور معاملات کی حوث ہو. اور حقیقی دوست انسان کا اسے کبھی بھی مشکلات میں نہیں چھوڑے گا, جیسے کربلا والوں نے بے شک ذرا کبھی ارشاد فرمائیے. مشکلات میں نہیں چھوڑے گا, سبحان اور حقیقی دوست ہی اس کا مشکلات میں اس کا ساتھ دیتا ہے. ورنہ نام کے دوست تو بہت سارے ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی اس کی دولت دیکھ کر ساتھ ہوگا, کوئی اس کا عہدہ دیکھ کر ساتھ ہوگا, لیکن جو اس کے اصل کردار کو سنوارنا چاہتا ہوگا کہ یہ میرا ساتھی ہے, میرا مسلمان بھائی ہے, یہ جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے لگے, یہ اللہ کے قریب ہو جائے, وہی اس کا حقیقی دوست کہلائے گا. اور ہم اس میں ایک بات کو اس طرف بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے کہ اس میں ہماری اپنی بھی ایک خامی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں کر رہے جیسے کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا حاکم ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. آج اگر والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا, تو ہمیں کربلا سے یہ بھی سبق سیکھنا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی ہے وہ تربیت تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کی گود مبارک سے جو تربیت آپ نے پائی, مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو تربیت تھی, ہم خود آج نماز نہ پڑھیں اور ہم سوچیں کہ ہمارا بچہ پہلی صف میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. ہم خود جھوٹ بولیں اور ہم چاہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سچ بولتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں خود اپنے پہلے کردار کو سنوارنا ہوگا, پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. اور یہی بنیادی عنصر ہوتا ہے تربیت کے لیے. ہم تعلیم اپنے بچوں کو دلا دیتے ہیں, بہترین سے بہترین تعلیم دلا دیتے ہیں, لیکن تربیت کے میدان میں جو ہے اس وقت مسلمان بہت پیچھے ہیں. اور تربیت یہ ضروری ہے, جب تک انسان اور مسلمان خاص طور پر اپنی اولاد کی, اپنی نیو جنریشن کی تربیت نہیں کرے گا, ہم اسی طرح جو ہے وہ اس وقت جو دنیا میں مسلمان پستی کا شکار ہو رہے ہیں, یہ مسلمان پستی ہی کی طرف جاتے رہیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے اسلام کے جو احکامات تھے ان کو فراموش کر دیا, جو اسلامی تعلیمات تھی ان کو فراموش کر دیا, تو آج جو ہے ذلت اور جو پستی ہے وہ ہمارا مقدر بن رہی ہے. اچھا, یہ آپ نے بات کی, میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا اور سنا بھی تھا کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں, والدین بچہ وہ نہیں کرتا جو والدین کہتے ہیں, بلکہ بچہ وہ کرتا ہے جو والدین کرتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. ہم تربیت کے اوپر بات کریں گے, تربیت جو ان شہزادوں کی ہوئی. میں چاہوں گا یہاں پر امام حسن کا آپ کردار ضرور بیان فرمائیں کہ جب انہوں نے صلح فرمائی اور صلح فرما کر دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں جو سرکار کی حدیث کو سچ ثابت کیا, اس پر کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ہمارے جاننے والوں کو پتہ چلے کہ کربلا کا واقعہ اگر ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے. جی حضرت. جی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے برادر اکبر ہیں, اور بڑے حلیم, بردبار اور معاملہ فہم ہستی, اور اہل اسلام کے لیے گویا کہ ان کی ذات مینارہ نور ہے. سبحان. آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس طاقت بھی تھی, قوت بھی تھی, اور جانثار کثرت میں تھے, لشکر بھی تھا, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ میرا یہ بیٹا قیادت و سیادت کے منصب پر ہوگا. اور مجھے رب سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا.
मुसलमानों की दो बड़ी जमातें, ये नुक्ता है, दोनों बड़ी जमातें मुसलमानों की होंगी। गलतफहमी में इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन अहले इस्लाम की दो बड़ी जमातें। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसालहत फरमाई, क्योंकि हुजूर ने ये फरमाया था और आपने अम्र खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सिपुर्द फरमा दिया। इस पे उलमा फरमाते हैं, खुसूसन मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने बड़ी अच्छी बात लिखी, फरमाया कि हज़रत अमीर मुआविया पर इस हवाले से एतराज़ करना ये दर हकीकत उन पर नहीं बल्कि इमाम हसन पर एतराज़ है। और सिर्फ उन पर नहीं, क्योंकि उन्होंने हुजूर के फरमान के मुताबिक ऐसा किया, तो ये हुजूर पर भी एतराज़ है। और न सिर्फ हुजूर पर बल्कि अल्लाह पर एतराज़ है कि हुजूर वही बोलते हैं जो अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह का हुक्म होता है। तो ये एतराज़ कहाँ से कहाँ जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने उस ज़माने को करीब से देखा था, सारे मामलात उन्होंने देखे। उनसे बड़ा कोई सैयद भी नहीं है, कोई अहले बैत भी नहीं है, कोई हाले रसूल भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट हुजूर के नवासे हैं ना। सारे मामलात उन्होंने निगाहों से देखे, फरमाया कौन हजरत अली से कितनी मोहब्बत रखता है, किसके दिल में कितना एहतराम है, उन्हें ये सब पता था। इसके बावजूद जब उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये मामलात खत्म कर दिए, मुसालहत कर दी, तो फिर आज हमें इन बातों को लेकर और तारीख के मन गढ़त झूठे किस्से वो सामने रख के जनाबे वाला हम साहब और अहले बैत के दरमियान जो है वो कुछ कशमकश वाली यानी आप बिल्कुल आज बताएं, क्लियर करें, बिल्कुल गलत है, गलत फहमियां खत्म करें। एक मैं आपसे और अर्ज करूं कि इस्लाम का जो नुक्ता नजर है ना, अकीदा और नजरिया, ये बनता है कुरान और सुन्नत से। यानी अकीदा और नजरिया कुरान और सुन्नत से। कुरान में सहाबा की मदह है, अहले बैत की मदह, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। वाह वाह वाह, उन पर अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी, उन्हें जन्नत का वादा, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, वो सच्चे अहले ईमान। जब अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही दे दी, रिजा की खुशखबरी सुना दी, अहले बैत के लिए भी खुशखबरी सुना दी, उनकी तारत का बयान कर दिया, फिर आज हम और कौन होते हैं काजी और जज बन के फैसला करने वाले? हम कौन होते हैं? तो ये मंतिक फलसफा, इससे अकीदा नजरिया नहीं बनता। और तारीख में बिल्कुल झूठी बातें आप ये ज़हन में रखें, जो तारीख की वो बात जो कुरान और सुन्नत से हदीस से टकराए वो जूती की नोक पे है। हम उस मौरख की नहीं मानेंगे कि वो कुरान नहीं है। जुमला दोबारा इरशाद फरमाइएगा। तारीख की वो बात, तारीख की वो बात जो कुरान अजीम से, सुन्नत रसूल से, इजमाए सहाबा से, अहले हक के इत्तेफाक से टकराए, उसको हम जूती की नोक पे रखते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। हमारा ईमान तारीख पे नहीं है। तारीख तो आप देखें आज भी लोग जिधर झुकाव होता है वही लिखते हैं, और अक्सर मुअर्रिखीन वो इसी मिजाज के थे जिसका झुकाव जिधर होता था। और फिर ये यहूद और नसारा की साजिश थी। मैं एक नुक्ता आपको बताऊं, वो ये कि आपको पता है कि उनको जो साहबा ने जख्म दिए थे, कैसर और किसरा को फतह किया, सबको जो है उनका गुरूर खाक में मिला, सुपर पावर को जमीन पे लेटा दिया। अब उस वक्त उनमें ये पावर नहीं थी कि वो सामने आके मुकाबला करते। उन्होंने कुछ लोग अज़राए निफाक अंदर दाखिल किए, फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें फैलाई साहबा और अहले बैत के हवाले से। हालांकि उनमें तो रिश्तेदारियां थी। हजरत इमाम जाफर सादिक जो है वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के पर नवासे भी हैं, और जो है यानी आपके खानदान से आपका ताल्लुक है, रिश्तेदारियां, शादियां थी, मोहब्बतें थी। खुद हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने मौला अली शेर खुदा की शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम से सिर्फ इसलिए निकाह किया कि मेरी निस्बत अहले बैत से कायम हो जाए। तो कभी दुश्मन से भी रिश्तेदारी होती है। और मौला अली शेर खुदा, जो शेर खुदा हैं, जो असदुल्लाह हैं, वो क्या बातिल के मामले में खामोशी इख्तियार कर सकते हैं? कभी ऐसा नहीं हो सकता। और एक बात मैं आपसे और अर्ज करूं कि लोग जो बातें करते हैं जी हक मौला अली का था और दीगर लोग खिलाफत पे जो है काबिज हो गए, माज़अल्लाह, मौला अली शेर खुदा जिनके खून की गर्दिश जब इमाम अली मकाम में अल्लाह ने जारी उसारी फरमाई तो वो यजीद के सामने नहीं दबे, तो खुदा न खास्ता अगर खुलफा इन लोगों के बकौल ना हक होते तो मौला अली कैसे खामोश रहते? वो तो उनके साथ रहे, उनके मुशीर रहे, उनकी मदद की। चले हम बकौल इनके मानने के जी वो उस वक्त खामोश रहे किसी मसलत की वजह से। जब 35 हिजरी में हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मौला अली मनसब खिलाफत पे फायज हुए, तो तब भी आपको ऐलान कर देना चाहिए था कि भाई ये इमाम आपने नहीं किया, ना इमाम हसन ने किया, ना इमाम हुसैन ने ये बात की, तो फिर ये आज ये बातें कहां से आ गई? अल्लाह, हाँ, ये सोचने की बात है। इसलिए नौजवानों से मैं यही कहूंगा और ये पैगाम दूंगा कि अवाम का हक नहीं है और हवास का भी हक नहीं है कि देखिए सहाबा और अहले बैत के बारे में हम एक जुमला नहीं सुनना चाहते। नहीं, ठीक है। उनके बारे में हमारे कान बंद हैं। उनके बारे में जब भी हम सुनेंगे जिक्र खैर सुनेंगे इंशाअल्लाह। बाकी जो बात की हस्तियां उन पे आप बात करें। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता।
پھر اہمیہ مودت فرما مانگتا دیجیے۔ ہوں. یہ مودت کو تھوڑا سا کلیئر کریں نا مفتی صاحب. محبت اور مودت میں تھوڑا سا فرق ہے. جی مودت جو ہے نا وہ محبت یوں سمجھ لیجیے انتہا ہوتی ہے. اللہ انتہا سبحان. محبت شروع ہوتی ہے اور جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ مودت ہو جاتی ہے. تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی انسان پھر اپنے بھائی کا اتنا خیر خواہ کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. واہ واہ. بظاہر بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ رسمی ہوتا ہے. حقیقی مودت وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹا دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ گویا آسان لفظوں میں یہ مودت کی تعریف ہے کیا کہ بات کوئی ہے. اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے. واہ 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 سبحان تو اللہ. یہ- اچھا یہاں میں عمر فاروق والا وہ واقعہ سننا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو بھی نالج میں آئے کہ جب ایک منافق کا اور ایک مسلمان یہودی کا وہ جو ہوا تھا واقعہ کچھ ارشاد فرمائے گا. اس کا تلوار پھر کرے گی عمر کی تلوار، کیا فیصلہ؟ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا. اچھا وہ مسلمان کہیں گے اس کو یا منافق کہیں گے؟ اب دیکھیں بظاہر ابھی ہم چونکہ اس اچھا، کی واقعہ سنا بتا ہے، رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک واقعے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی، لیکن مسلمان وہ نام کا مسلمان، وہ تھا منافق. اب یہودی نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ کروائیں گے کعب بن اشرف سے، جو کہ یہودیوں کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. تو وہاں پر وہ گئے، لیکن جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کروائیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گئے. اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور عدل کے سب سے زیادہ آپ عدل فرمانے والے ہیں. بے شک. آپ نے جب اس معاملے کو سنا اور اس معاملے کو دیکھا تو اس میں جو بظاہر مسلمان تھا وہ غلط تھا اور یہودی حق پر تھا. انہوں نے وہاں پر فیصلہ دیا کہ یہودی حق پر ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب یہاں سے جب وہ نکلے تو اب جو منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں اس فیصلے کو کروانے کے لیے. یہودی نے کہا کہ جب عمر کے بھی جو آقا ہیں انہوں نے فیصلہ فرما دیا تو اب عمر کے پاس جانے کی بات یہ سمجھ میں نہیں آیا. سپریم کورٹ سے تم جو اب ہائی کورٹ نیچے کی پر آ طرف رہے، نچلی کورٹ میں آ رہے. لیکن وہ یہودی بضد تھا کہ نہیں، ہم جو منافق تھا وہ بضد تھا کہ نہیں ہم وہیں پر جائیں گے. جب وہاں پر پہنچے اور وہ مقدمہ پیش کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مقدمے کو سنا تو اس یہودی نے کہا کہ ہم اس سے پہلے آپ کے آقا کی بارگاہ میں گئے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں. وہ اللہ اکبر. اس یہودی نے یہ کہا کہ آپ کے آقا کی بارگاہ میں ہم جا چکے ہیں اور وہاں وہ میرے حق میں فیصلہ فرما چکے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس منافق سے یہ تصدیق کروانے کے لیے کیا واقعی یہ سچ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا، لیکن ہم اور دل کی تسلی کے لیے ہم آپ کے پاس آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور کہا کہ رکو میں آتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں. تلوار لے کر آئے اور اسی وقت اس منافق کا سر قلم کر دیا. اللہ. اور کیا ارشاد فرمایا کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں آنکھیں بند کر دینی. آپ نے جو فرما دیا، جو فیصلہ کروا دیا کہ وہ حق اور سچ ہے، اس کے خلاف ہم ایک بات بھی نہیں سن سکتے. سبحان اللہ. کتنی ایمان کو جلا بخشنے والی گفتگو سنی آپ نے، الحمدللہ. لیکن ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، ہم فیض کربلا کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض کربلا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی ہم نے آج کی پروگرام میں واقعہ کربلا کے حوالے، واقعہ کربلا کے سائے میں ہم نے جو باتیں آج سیکھی ہیں، میں بس اب ہمارا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے اس وقت، ہم اس میں اور مزید اس کو اپنے
اوج تک उरूज तक जाने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद यही होता है प्रोग्राम्स करने का ज़्यादातर कि हम इन वाक़यात को क्या खाली महज एक कहानी, वाक़या और कोई स्टोरी समझ के सुने, नहीं, बल्कि उससे आज के दौर में हमने क्या कंक्लूजन निकालना है, क्या नतीजा निकालना है और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है अपनी ज़ातों पे। हमारी यूथ नौजवान नस्ल चाहती है, अपने मोहब्बत करना चाहती है अपने नबी से, उनको अमल करना चाहती है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे अवामिल बीच में आए जिन्होंने खलीज पैदा कर दी। हम अपने नबी अलैहिस्सलाम से, अहले बैत अतहार से, सहाबा कराम अलैहिम से मुझे कुछ दूर दूर नजर आते हैं। तभी तो आज इनको दूसरों के इज़म्स, दूसरों के सिस्टम ज्यादा पसंद है। यूथ नौजवान नस्ल, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये जय्यद उलमा कराम अपने जिंदगी भर के निचोड़ को आपके सामने रख रहे हैं, गौर से सुनिए। आइए मजीद सुनते हैं। किबला बासी साहब, मुझे ये बताइए, आज का नौजवान जो कहता है कि जी हाँ जी हम अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक और बड़ा अहम, कहते हैं ना 5 अनासिर हैं इसके हुकूमत में आता है। एक चीज होती है मीडिया। आप मीडिया को कितना समझते हैं मौसर है किसी को राह हक पर लाने के लिए और किसी को गुमराह करने के लिए? कुछ इरशाद फरमाइए। यकीनन वो मीडिया मालकान और मीडिया से वाबस्ता वो अहले दानिश सादतमंद हैं जिनके ज़रिए इल्म, हिकमत, दानिश फैल रहा है, खैर फैल रही है। वो लोग अल्लाह और उसके रसूल के करीब आ रहे हैं, इस्लाम के करीब आ रहे हैं और शर से दूर हो रहे हैं। और ये उनके लिए सदका जारिया होगा। उनके दुनिया से जाने के बाद भी जो लोग इस सिलसिले से जुड़े रहेंगे, जो गुमराही से बचेंगे, हिदायत पर कायम रहेंगे, हक का साथ देंगे, बातिल का मुकाबला करेंगे, चूँकि इन्होंने उनकी तरबियत में किरदार अदा किया था। जैसा मैंने अर्ज़ की कि हम मस्जिद के ज़रिए भी किरदार अदा करते हैं, अपने लेक्चर के ज़रिए, अवामी इज्तिमात के ज़रिए, लेकिन चूँकि ये जो जदीद मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके ज़रिए हम एक जगह बैठकर पूरी दुनिया के लोगों तक, लाखों करोड़ों तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। अब ये हमें सोचना है कि हमने खौफ को बाले ताक रख कर, लालच को, मुफाद को छोड़कर जो हक और सच बात है ना, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बात कहो। और यही इमाम आली मकाम की तालीम है, यही उनका दर्स है, यही उनकी शहादत का फ़लसफ़ा है कि बंदा कुर्बान हो जाए, ख़ानदान कुर्बान कर दे, लेकिन न बातिल की हिमायत करे, न बातिल के साथ खड़ा हो, बल्कि हक का साथ दे। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, एक दर्जी ने पूछा कि हज़रत मैं ज़ालिमों के कपड़े सीता हूँ, तो मैं उनका मुआविन तो नहीं हूँ? तो आपने फरमाया तू तो जालिमों का साथी है, मुआविन तो वो है जो तुझे सुई धागा ला कर देता है। ये आप सोचें, हालांकि कपड़े सीने ये तो एक अलग मामला है, जालिम उसको पहन दे, फरमाया तू भी उनका साथी है। तो अब बताएं कि जो शर फैलाने वालों की फंडिंग कर रहे हैं किसी भी मैदान में, जो उनकी मदद कर रहे हैं अखलाकी, माली या सिक्योरिटी के हवाले से, किसी भी हवाले से, जो जालिमों के साथ खड़े हैं, जो फ़लस्तीन में, कश्मीर में, शाम, यमन, बर्मा, पूरी दुनिया इस्लाम में जुल्म कर रहे हैं, जो उन जालिमों के साथ खड़े हैं और फिर जो उनके हामी हैं, जो उनके मददगार हैं, तो उनका अंजाम क्या होगा? तो जो शर फैलाएगा वो उसके लिए वबाल भी है दुनिया में, उसकी बदनामी भी है, और उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए गुनाह जारिया है कि जितने लोग उस शर को देखेंगे, उस शर में गिरफ्तार होंगे, उन सब का वबाल उसकी गर्दन पर होगा। तो मीडिया बालकान को सोचना चाहिए, और वहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको गौर करना चाहिए कि दुनिया फानी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, सब ने जाना है, हमने भी चले जाना है। तो जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। उसके लिए हम क्यों बातिल की कासालेसी करें? आप हक का साथ दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सर निको नहीं होने देगा, आपका सर बुलंद होगा। आप खैर का साथ दें, हक का साथ दें, इस्लाम का साथ दें, मजलूमों का साथ दें और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। यही हमारा इंशाल्लाह फैज़ टीवी का भी इंशाल्लाह किरदार रहेगा कि हम इंशाल्लाह हक की बात करते रहेंगे और सच का साथ देते रहेंगे। किबला अपना सईद रज़ा गिलानी साहब, मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाइएगा कि किताबों से आज असबाक निकाल दिए गए है ना, अल्लामा इकबाल नहीं है, खालिद बिन वलीद नहीं है, और तारिक बिन ज़ियाद नहीं है, और दीगर फलां फलां। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी कि हम, अब हमारी नौजवान नस्ल की कैरेक्टर बिल्डिंग कौन करेगा, किस तरह होगी? क्या इरशाद फरमाएंगे आप इसके ऊपर? इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि जिन चीज़ों को आज इस्लाम की जो मुक़द्दस, चाहे वो शख्सियात हों
या मुक़द्दस मकामात या इस्लामी अरकान जो हैं उनके बारे में जो निकाला जा रहा है हमारे निसाब से, पहले तो हमें उनकी अहमियत मालूम हो, ये एक बुनियादी नुक्ता है। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है, तो निसाब से निकाल दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी न्यू जनरेशन को। जब तक इन मुक़द्दस हस्तियों का, मुक़द्दस मकामात का हमारे दिल में अदब और एहतराम और तक़द्दुस नहीं होगा, इनकी अहमियत नहीं होगी, हम इनके मनसब को, इनके मकाम को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इसमें को अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। और दूसरी अहम बात कि ये काम अरबाब इक़्तिदार के तहत होता है। अरबाब इक़्तिदार की तरफ से जब कोई फ़ैसला होता है कि ये चीज़ निकाल दो, ये उसके लिए हमारे उलमा को और सच्चे मुसलमानों को इक़्तिदार में आना ये ज़रूरी है। जब तक हमारे पास ये मनसब नहीं होगा, हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकेंगे। हम इक़्तिदार में नहीं होंगे, हम इसके बारे में कोई आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते। पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो हम कोई लेजिस्लेशन। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे उलमा भी और हमारे जो सच्चे मुसलमान जो इस चीज़ का दर्द रखने वाले हैं, वो आगे बढ़ें, वो इक़्तिदार में आएँ और ऐसे मनसब पर पहुँचे जहाँ उनकी बात ना सिर्फ सुनी जाए बल्कि उस पर अमल भी किया जाए। और ऐसे जितने इक़दामात हो रहे हैं कि निसाब से इस्लामी जितने मवाद है उसको हटाना, तो फिर उसके वाकई तौर पर उसकी रोकथाम हो सके। उसकी रोकथाम करनी चाहिए, उसकी रोकथाम होनी भी चाहिए। अब मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों किबला मुफ्तियान किराम अपने कोई पैगामात दें कि अवाम जो है ना हमारी, वो किसी तरह इस फ़लसफ़े करबला को, इस कुर्बानी को अपनी ज़िंदगियों में किस तरह रासिख करें, किस तरह करें। किबला आपसे देखिए, आखिर में पैगाम ये है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दी। हम खुद भी तो सोचें, हम भी बाल बच्चेदार हैं, हमारे भी ऐसा क़ारिब है, अगर हम पर ये मामला गुजरे तो हम क्या करेंगे। यानी एक हौसला, एक हिम्मत, एक दिली पावर भी तो इंसान के पास हो। इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है, अहले बैत के आइम्मा से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि हमारे यहाँ हुजूर के ग़ज़वात इस तरह पढ़ाए जाते थे सबकन सबकन जैसे कुरान पढ़ाया जाता है। अल्लाह कौन पढ़ाते होंगे? मौला अली पढ़ाते होंगे, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन, यूं पढ़ाए जाते थे। जब उनके घर में ग़ज़वात नबवी इस तरह पढ़ाए जाते थे जैसे कुरान पढ़ाया जाता है, तो फिर करबला के मार्के में वो क्यों कर पीछे हटेंगे। और फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि शहीद, हदीस में फरमा के अशहीद ला यजिदु अलम अल कत्ल, शहीद जो है वो बवक्त शहादत तकलीफ महसूस नहीं करता मगर ऐसी जैसे तुम में से कोई चूंटी के काटने या चुटकी भरने की। अल्लाह। और फिर शहीद का रुतबा ये है, फरमाया कि क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि किसी की कोई आरजू है, ज़ाहिर जन्नत में तो हर नेमत मिलेगी, कोई ख्वाहिश तशना नहीं रहेगी, इल्ला शहीद, मगर वाहिद वो हस्ती होगी। वो फिर सैयद शुहदा का क्या मकाम है, शहीदों के सरदार का। फरमा इल्ला शहीद यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक्तल अशरा मर्रात, मगर शहीद चाहेगा कि मुझे दुनिया में भेजा जाए और बार बार शहीद किया जाए कि वो मजा जो रब की राह में जान देने का है वो यहाँ नहीं है। वाह वाह सुभान। और ये वो दर्जा है कि मेरे आका ने खुद तमन्ना फरमाई कि वदित्तु अन उक्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल खींचा जा रहा है कि किस तरफ, कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर मुझे जिंदगी अता की जाए, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदगी अता की जाए। ये वो मर्तबा कि इमामुल अंबिया जिनसे बड़ा रुतबा किसी का है नहीं, बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, वो ये फरमा रहे हैं कि मेरा दिल ये चाह रहा है, खींचा जा रहा है कि मैं राह खुदा में शहीद किया जाऊं। तो फिर खानदान रिसालत की क्या बात है। और आखिरी बात ये अर्ज करूंगा कि हुजूर ने जो जिहाद का दर्स दिया और शहादत का फलसफा और शहादत के फजाइल बयान किए, और फिर इमाम अली मकाम ने अपने अमल से बता दिया, ताकि कल कोई दीन बेजार ये ना कह सके कि देखें मुसलमानों के नबी ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को कुर्बानी का दर्स दिया, शहादत का दर्स दिया, उनके खानदान में कोई मिसाल है। इमाम अली मकाम ने ऐसी मिसाल पेश कर दी कि रहती दुनिया तक कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकता। अब हमारे लिए इसमें दर्स ये है कि हम आपसे मोहब्बत रखें, आपसे अकीदत रखें, आपको इसाले सवाब भी करें, और आपका ये जो फलसफा है, आपकी ये जो कुर्बानी है, इसको याद भी रखें और हुजूर के ग़ज़वात अपनी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करें। और जिस तरह आपने हक का साथ दिया, ना किसी लालच की परवाह की, ना डर और खौफ को सामने रखा, बल्कि अल्लाह की रज़ा को सामने रखा, नताइज से बेपरवाह होकर। हमारा मकसद जद्दोजहद है, नतीजे के हम मुकल्लफ नहीं है। लोग कहते हैं जी आप ये काम कर रहे हैं तो हासिल क्या होगा, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा। हमारा काम जद्दोजहद है हक के लिए, बातिल का मुकाबला करना है, नतीजा अल्लाह के सिपुर्द कर दे।
बस वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात की अल्लामा साहब। इनकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाकर अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे आज आपने कहा था हमें पार्लियामेंट में जाना होगा, हालांकि ये कोई सियासी बात नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात की है, बुनियादी बात की है। हमारे यहाँ लोग पता है वोट डालते हुए डरते हैं कि यार इसको वोट देंगे, इसने जीतना तो है नहीं, हक वाले को देते हुए क्या घबराते। मैंने भी कईयों को कहा यार ये अच्छे लोग खड़े हुए हैं, ये उलमा खड़े हुए हैं, इनको आप वोट, अरे यार इन्होंने कौन सा आना है, अपना वोट जाया हो जाएगा। तो क्या ये वोट जाया हो जाएगा? अहले हक को मैं शाहमद नूरानी साहब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से मैं जिन्ना मस्जिद में बैठा था उस दिन, वो उनकी हयात की बात है, आखिरी गालिबन आपने वो पढ़ाया था तरावी, आपने फरमाया कि लोग मुझे कहते हैं कि मौलाना आपने जीतना तो है नहीं, फिर आप जमा करा देते कागजात, तो क्या फरमाया कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं जीता, कल क़यामत के दिन सरकार के सामने तो कहूंगा ना यार सुनो मैं तो हर दफा खाया था। तो ये वोट जाया करने वाली बात है कि अहले हक को वोट देना जाया करना है और बातिल को देना क्या वोट कामयाब हो जाता है। इसकी मिसाल हम यूँ देखें कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और आग इस कदर बुलंद थी, तो उस वक्त देखा गया कि एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लाकर उस पर डाल रहा है। वाह वाह वाह, ये छोटे से परिंदे ने हमें ये बात सिखा दी है कि हम हक का साथ दें, नतीजा जो है वो हमारे ज़िम्मे नहीं, हम अपने तौर पर कोशिश करें और यही कोशिश अल्लाह की बारगाह में हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। सुभान अल्लाह। हमारे ज़िम्मे कोशिश करना। अब इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके तमाम रुफ़क़ा ने यही हमें दर्द दिया कि हम गिनती में कम थे, वहाँ 22,000 या इससे भी ज्यादा का लश्कर था, लेकिन हम उसके मुकल्लफ नहीं थे कि क्या होना है, हमने सिर्फ हक की बात को कर दिया। हक कहना, हक सुनना कितना मुश्किल है, ये शायद आपको भी बहुत ज्यादा पता है, आप भी इसमें काफी माशाल्लाह वो है। मुख्तसर अल्फाज में जरा बताइएगा कि हक को बर्दाश्त करना, इसके बाद जो आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं, जैसे हुजूर ने फरमाया हदीस मुबारक में मफ़हूम, तुम जब ईमान ले आते हो तो अब तुम पर आजमाइशें, इब्तिला, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे अब शर से पानी। जी हदीस में फरमा अशद्दुल बला अल अंबिया सुम्मा लमसा फल लमसल, फरमाया सबसे ज्यादा आजमाइशें इब्तिला अंबिया पर, हुजूर ने फरमाया फिर उनसे भी बढ़कर मुझ पर, फिर फरमाया जो जितना मेरे रास्ते के करीब होगा उस पर ये आजमाइशें आएंगी। और कुरान अजीम में तो यहाँ तक फरमाया ना कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा वज़ुलज़िलू, झंझोर दिए जाएंगे, यानी बिल्कुल आपको हिला के रख दिया जाएगा। माली तौर पे भी आजमाइशें आएंगी, खानदानी तौर पे भी आएंगी, जनाब वाला आपके बच्चों के हवाले से भी आएंगी, आपको डराया धमकाया भी जाएगा। इस दौर में आप देख ले तो मुकद्दमात, दीगर चीजें, बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला शर सदर अता फरमाता है ना, और मैं आपसे अर्ज करूं तजर्बे की बात, इंसान मुखलिस हो ना तो अल्लाह ताला कभी उसको मायूस नहीं करता। इस्लाम किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता, इस्लाम हमेशा जो है ना मेहराब नहीं रखता, जब इंसान खड़ा रहे, मुश्किल वक्त में खड़ा रहे, तो वो वक्त भी आता है। हज़रत अबू हुरैरा एक वक्त तो वो होता था कि मस्जिद नबी में जब असहाब सुफ़ा में थे तो उस वक्त इतनी वो मुसलमानों की कैफियत थी कि एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता था, फिर आप गवर्नर भी बने, फिर कैसे वो किसरा फतह भी हुए, लेकिन वक्त लगता है ना। तो हमें हक के साथ खड़ा होना है, आप हक के साथ खड़े रहेंगे तो आप महरूम नहीं होंगे, लेकिन एक वक्त होता है आजमाइश का। कोई आदमी ना वो मट्टी का बर्तन भी लेता है ना तो उसको पहले बजा के देखता है कि कच्चा तो नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब की मोहब्बत के लिए भी लोगों को चुनता है, ये हर एक को नहीं मिलती। मोहब्बत की बात करना हो रहा है, मोहब्बत पे उतरना और सच्ची मोहब्बत, ये अल्लाह का इनाम। आखिरी कलिमात आप इरशाद फरमाइएगा किबला के, आप हक के साथ खड़े होने को किस तरह देखते हैं? हमें हक के साथ तो वैसे भी हर लम्हे खड़ा रहना है, बहुत अच्छी बात है, मुफ्ती साहब ने भी इरशाद फरमाई, लेकिन इसके साथ इस वक्त हमें सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू लाना है। वेरी गुड। हम सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, रुजू करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से हाजिर होंगे और अपने आमाल का मुहासबा करें कि हमने क्या पेश किया है, अल्लाह की नेमतों के उसके मुकाबले में हमने अल्लाह की बारगाह में क्या पेश किया, हमारा अमल क्या रहा है। हम थोड़ी सी नमाज और अपनी इबादत पर नाज करना शुरू कर देते हैं। वो कहा था ना कि नहीं है जोशे बिलाली ओ है दिरी तुझ में, सितम है अपनी नमाजों पे गर तू नाज करे, खुदी को छोड़ कर महवे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। सुभान अल्लाह। और नमाज 1450 सालों से इंतजार में है,
حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کو واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویورز، فیض کربلا کے اس پروگرام میں آپ نے فیض ٹی وی کا ایک بہت بھرپور ایک پروگرام دیکھا، جس میں ہمارے ساتھ تھے قبلہ مفتی سعید رضا گیلانی صاحب اور قبلہ مفتی محمد مبارک عباسی صاحب۔ انہوں نے آج الحمدللہ علم کے خزانے لٹائے اور فلسفہ کربلا ہمیں بتایا، سمجھایا، سکھایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، ان کو خالی سننا نہیں ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں اس یقین اور امید کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی 10 محرم عاشور کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔